Once again, welcome to all of you. Dear students, now today we are going to see the one solved question paper of Basic Electronics Engineering of INSEM exam. Okay, now you can see on the screen there is a question paper of academic year 2022 and 23 semester 1. Okay, now the paper is held on 12th of January 2023 and in bracket you can see the name is October 2022 exam. Now how it is? Simple. ही एक्झाम जी झालेली आहे विद्यार्थ्यांनो, ही बिकॉज ऑफ कोरोना अँड बिकॉज ऑफ सम रिझन्स, बिकॉज ऑफ लेट ॲडमिशन्स ही झाली जानेवारीमध्ये. पण ही एक्झाम इनसेमची आहे, त्याला आपण म्हणतो ऑक्टोबर एक्झाम. ओके, नाउ हा पेपर तुमच्या समोर आहे 30 मार्काचा. नाउ व्हेरी फर्स्ट ऑफ ऑल यू कॅन सी, as I told you already in my introductory session, the question pattern, all the question is of 5 marks. You can see here question number 1A, B and C, 5 marks, 5 marks and 5 marks. Question number 2, which is OR question for question number 1, again for 5 marks, 5 marks, 5 marks. This is for the unit number 1. Same pattern is for there for unit number 2 also. You can see here question number 3 A, B, C, all of 5 marks, or question number 4 again A, B, C, all of 5 marks. So this is what the structure, or we can say the idea of the paper. Now before proceeding for the solution, remember, you have to remember some important points. You can see here instruction for the candidates. You have to just attempt question number 1 or 2. Many times students do one mistake, they solve back to back 2 questions. This is not the right thing. तुम्हाला क्वेश्चन नंबर 1 किंवा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करायचा आहे, जो युनिट नंबर 1 वरचा आहे. आफ्टर दॅट यू हॅव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, जो युनिट नंबर 2 चा आहे. फिगर्स टू द राइट इंडिकेट फुल मार्क्स. मी परत रिपीट करतो विद्यार्थ्यांनो, डायग्रामला लक्ष द्या. डायग्रामला फुल यावेळेस मार्क दिलेले आहेत त्यांनी. आउट ऑफ 5 3 मार्क्स आर देअर फॉर डायग्राम. डायग्राम चांगली काढायची तुम्हाला, आणि जर डायग्राम जर प्रॉपर काढली surely you can write the answer also theoretically. After that, these are the basic points you have to remember that. Now we will start with the solution. This is what the solution for this paper. Now very first question is how electronic components are categorized in active and passive components and compare them. So simply in this question they have expected the comparison of active and passive components. मित्रांनो, इन्सेम तोंडावर आली. खरंच अभ्यास झालाय का? आपण कॅपेबल आहोत का आता स्कोर करण्यासाठी? स्वतःला विचारावर. नसेल ना, काळजी नका करू. पर्पल ॲट ॲप्लिकेशन प्ले स्टोरवर लगेच डाउनलोड करा. मित्रांनो, पर्पल ॲट ॲपमध्ये M1, M3 आणि मेकॅनिक्सचे व्हिडिओ लेक्चर प्लस पेपर सोल्युशन आहे. एकदम ऑफर्डेबल प्राइसमध्ये, वेगळी प्राइस नाही, एकाच प्राइसमध्ये तुम्हाला कोर्स प्लस पेपर सोल्युशन. सो अभ्यास करा, लगेच पेपर सोल्युशन करा, तुमचे विषय स्कोर करा. मित्रांनो, ॲप्लिकेशनच पर्पल हॅटच का? कारण 100% आम्ही गॅरंटी देतो. व्हिडिओ लेक्चर जे फ्री आहे ते बघा, तुम्हाला इतके सोपे वाटतील, तुम्ही स्कोर करशाल. सेकंडरी तुम्हाला वाटलं तुम्हाला बेसिक येत नाही तरी तुम्ही स्कोर करशाल, आणि पूर्ण कोर्स मराठीत आहे. सो सध्या आपल्याकडे ऑफर आहे, हे कूपन कोड वापरा आणि तुमचा पूर्ण इन्सेम स्कोर करा. सो लगेच ॲप्लिकेशन डाउनलोड करा आणि इन्सेम स्कोर करा. Now dear students, you already know that all the electronic components are divided into 2 categories, active component and passive component, and you can see here the answer for the same. You can start with the simple definition of component. What is component? That we can write here, the electronic component are the basic building block of any type of circuit. So this is about the simple definition of component, and the components are categorized into 2 categories, passive component and active component. विद्यार्थी मित्रांनो, कोणताही प्रश्नाचं उत्तर लिहिताना त्याचा मागचं लॉजिक समजून घेणं महत्त्वाचं आहे. फक्त पाठ करू नका. इफ यू नो द लॉजिक यू कॅन राईट द आन्सर. यू कॅन सी हियर नाउ there are different parameters are given. On the basis of that we are categorize or compare these 2 types of components. Now very first parameter is definition. Now what is the definition of passive component? What is definition of active component? The simple भाषेत सांगायचं राहिलं
मराठीत मी तुम्हाला सांगतो की ज्या कंपोनंटला रन करण्यासाठी पॉवर सप्लायची गरज नाही त्यांना आपण पॅसिव्ह कंपोनंट म्हणतो. द डू नॉट रिक्वायर्ड एनी एक्सटर्नल पॉवर सप्लाय फॉर देअर ऑपरेशन. सिम्पल लँग्वेज. ऑन द अदर हँड असे काही कंपोनंट्स आहे की ज्यांना रन करण्यासाठी त्यांना पॉवर सप्लाय द्यावा लागतो. दे आर कम्स अंडर द कॅटेगरी ऑफ ॲक्टिव्ह कंपोनंट. यू कॅन सी हिअर दे रिक्वायर an external power supply for their operation. Meanwhile, you can write like this also: required, do not require power supply, required power supply. You will get the marks, no issue. Okay. Now second is what? Function of component. Now the component which are of passive component, they are store the energy. Now before that, you can see the last point. Example of components: resistor, capacitor, inductor are comes under the category of passive component, whereas diodes, transistors, SCR, ICs are active components. Now we know that what is active components? Required power supply for their operation. आता उदाहरणार्थ डायोड मध्ये एक उदाहरण कोणतं येतं? लाईट इमिटिंग डायोड. जोपर्यंत आपण एलईडीला सप्लाय देत नाही तोपर्यंत तो ग्लो होतो का? नाही होत. म्हणून सप्लाय द्यावा लागतो ऍक्टिव्ह कंपोनंट. किंवा आयसीज. आता आपण बघतो आयसी, सगळीकडे आयसीचा जमाना आहे. इंटिग्रेटेड सर्किट्स. विदाउट आयसी देर इज नो ऑपरेशन इज देअर. आयसीला तुम्ही आपण पॉवर सप्लाय देत नाही तोपर्यंत तो रन करत नाही. सो दीज आर कम्स अंडर द कॅटेगरी ऑफ ऍक्टिव्ह कंपोनंट्स, व्हेअर ॲज रेजिस्टर नॉट रिक्वायर्ड स्पेशल पॉवर सप्लाय फॉर देअर ऑपरेशन. Capacitor also not required. Similarly, all other components. So you can write this point on point number 2 also, no problem. Now function of component is what? They are store the energy. These devices produce the energy. How produce the energy? Light emitting diode. Light deto. Light emitting diode, light deto, emit करतो. It produce the energy. This is a very simple idea which give the energy. Now third is what? Nature of source. ओके. आता आपल्याला माहिती आहे त्याच्यात रेजिस्टर येतो. रेजिस्टर काय करतो? व्होल्टेज ड्रॉप करतो. रेजिस्टर इज द कंपोनंट विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट. तर बघा, पॅसिव्ह एलिमेंट युटिलाइजेस द पॉवर, व्हेअर ॲज ॲक्टिव्ह कंपोनंट डिलिव्हर द पॉवर. हा काय करतो? व्होल्टेज ड्रॉप करतो, एनर्जी ड्रॉप करतो. पुन्हा काय करतो? कन्झ्युम करतो. हा तुम्हाला देतोय. फॉर एक्झाम्पल लाईट देतो किंवा ट्रान्झिस्टर जे वापरणार आहे आपण ॲक्टिव्ह कंपोनंट, तो सिग्नलला ॲम्प्लिफाय करतो, वाढवून देतो. They are giving something to us. So these are the another comparison. Flow of current. Passive component cannot control the flow of current. करंटला कंट्रोल करू शकत नाही. करंटला तो फक्त अपोज करू शकतो, पण त्याचं कमी जास्त करणे, कंट्रोल करणे हे यांच्या हातात नाहीये. Whereas active components are used to control the flow of current. डायोड वगैरे, ICs वगैरे, they are used to control the flow of current. Power gain. They are incapable of providing power gain. They are not in providing power gain, whereas these components give the power gain. Power gain means what? They are giving something. बघा, सगळे पॉइंट रिपीट होत आहे सेम वेगवेगळ्या अर्थाने. वन्स यू नो द डेफिनेशन ऑफ ऍक्टिव्ह कंपोनंट, की ऍक्टिव्ह कंपोनंटला पॉवर सप्लाय लागतो आणि ते काही देतात आपल्याला, तर त्याच्या रिलेटेड सगळ्या गोष्टी बघा, फ्लो ऑफ करंट आहे, पॉवर गेन आहे, एक्सेट्रा, सगळ्या त्या रिलेटेड पॉइंट येतात. Nature of energy, as we see already, passive components are energy acceptor. ते काहीतरी व्होल्टेज ड्रॉप करतात, ते काहीतरी करंटला अपोज करतात, तर ते एनर्जी ॲक्सेप्ट करतात. whereas these components are the energy donor. They are giving energy in the form of light, etc. Behavior of components. Mostly the behavior of components are linear. Linear means what? There is a relation between x and y. We can see की voltage level current कसा फ्लो होतो वगैरे. तर लिनियर त्यांची प्रॉपर्टी आहे, whereas these components are non-linear components. And last is the example. Now total 8 points are there, but our expectation, the expectation of examiner is 1 marks for 1 comparison. So you can write any 5 points. In that, example should be there. Very important. And very first point is definition of active and passive component. This is a very simple comparison of 5 marks. And this is a very repeatedly asked question, active and passive components. Now we will move toward the question number 1B. Now you can see here,
Draw and explain the VI characteristics of PN junction diode and define these parameters: cut-in voltage, PIV, and reverse saturation current. Again, 3 marks for diagram, 2 marks for definition. So you can see the diagram here. Already you go through that diagram during classes. This is what the forward characteristics, and this is what the reverse characteristics. Okay. Now you can see here in forward characteristics, there are 3 parts are there. Very first is knee point, KNEE, which is also known as a cut-in voltage. Now you can see here, very first question asks, what is cut-in voltage? Cut-in voltage or knee voltage. So dear student, you can see here, तुम्ही बघू शकता इथं जेव्हा आपण फॉरवर्ड व्होल्टेज अप्लाय करतोय, 0 पासून स्टार्ट केलेलं आहे, इथून तर इथपर्यंत नी पॉइंट पर्यंत किंवा कटिंग व्होल्टेज पर्यंत there is no flow of current, and after cutting voltage suddenly there is a large current starts flowing. म्हणजे आपण म्हणू शकतो की ज्या व्होल्टेजला लार्ज करंट फ्लो व्हायला सुरुवात होते त्याला म्हणतात कटिंग व्होल्टेज. यू कॅन सी हियर द कटिंग व्होल्टेज इज व्हॉट at which the forward voltage at which the PN junction starts conducting. तोपर्यंत करंट फ्लो होत नाहीये, आफ्टर दॅट करंट फ्लो होतोय कटिंग व्होल्टेज. व्हेरी सिंपल. नाउ व्हॉट इज कटिंग व्होल्टेज फॉर जर्मेनियम? इज अ 0.3 वोल्ट. जर जर्मेनियम पासून बनलेला डायोड असेल तर तो 0.3 ला ब्रेक होईल, करंट फ्लो होईल. ॲट द सेम टाइम जर तो सिलिकॉन पासून बनलेला असेल तो 0.7 वोल्टला म्हणजे पुढे जाऊन थोडा ब्रेक होईल मग करंट फ्लो होईल. हे दोन त्याचे कटिंग व्होल्टेज आहे फॉर जर्मेनियम अँड सिलिकॉन. नाउ व्हॉट इज पीक इनवर्स व्होल्टेज? सेकंड पॉइंट विचारला आहे, PIV, पीक इनवर्स व्होल्टेज. इनवर्स म्हणजे रिव्हर्स, ओके, उलट व्होल्टेज आपण म्हणतो त्याला. सो इट रेफर्स टू द मॅक्झिमम व्होल्टेज अ डायोड और अदर डिव्हाइस कॅन विथस्टँड इन द रिव्हर्स बायस डायरेक्शन. म्हणजे कोणत्या पण कंपोनंटला जर रिव्हर्स व्होल्टेज दिला, निगेटिव्ह व्होल्टेज, रिव्हर्स व्होल्टेज, तर किती देऊ शकतो आपण मॅक्झिमम व्होल्टेज? त्याला म्हणतात पीक इनवर्स व्होल्टेज. ओके, सिंपल डेफिनेशन आहे. अँड द लास्ट इज रिव्हर्स सॅच्युरेशन करंट. हा इथं दिलेला आहे बघा, रिव्हर्स सॅच्युरेशन करंट, त्याला आपण म्हणतो लिकेज करंट. दिस इज फॉर द सिंपल, इट इज हॅपनिंग ड्युरिंग रिव्हर्स व्होल्टेज ओनली. इथून तर इथपर्यंत यू कॅन सी हियर हा पार्ट, हा जो करंट दिलेला आहे ह्याला म्हणतात लिकेज करंट और रिव्हर्स सॅच्युरेशन करंट. दिस इज कॉज्ड इन PN junction diode due to minority carriers. Now dear student, you know what is majority carriers? Okay, there are two types of carriers are there. Electron and holes are carriers. In P type of material, holes are majority carriers, the electrons are minority carriers. Whereas in N type of semiconductor, electrons are majority carriers, holes are minority carriers. So हा current flow होतो up to this point. So very simple, 3 marks for diagram, 2 marks for theory point. Very simple, 5 marks you can get full marks here. Now next question is, now this is a detail, another diagram is given here, you can go through it. Clear diagram is there, same diagram is there, same diagram is there. You can see 0.3 for germanium, 0.7 for silicon. Okay, a detailed explanation is there. This is for just information, it is not required in exam, this is for your information only. Now we will move towards the next question, how Zener diode can be used as voltage regulator. Now dear students, on Zener diode topic there are 2 questions are probably asked. Very first, VI characteristics of Zener diode, and second is explain how Zener diode can be used as a voltage regulator. Very important point is there, a very technical point is there to remember. बघा मित्रांनो, Zener diode एक वैशिष्ट्य आहे, तुम्ही शिकलेला आहात की Zener diode is always used in reverse bias condition. हे फिक्स आहे, कारण LED हा फॉरवर्ड बायस मध्ये वापरतात, Zener diodes रिव्हर्स मध्ये वापरतात. Now question is that how it can be used as a voltage regulator. For that you should know the characteristics of Zener diode. As we know, it is always used in reverse bias condition, means third quadrant. Third quadrant म्हणजे काय? Reverse bias condition म्हणजे reverse voltage minus VR and current पण minusच flow होतो. So this is for the third quadrant. Now we will see the operation of Zener diode. जेव्हा आपण सुरुवातीला रिव्हर्स व्होल्टेज दिला आहे, 0 पासून स्टार्ट केला आहे, इथून तर ह्या पॉइंट पर्यंत ज्याला म्हणतो नी पॉइंट, देर इज नो फ्लो ऑफ करंट, व्हेरी स्मॉल करंट इज फ्लोइंग, कॉल्ड एज अ रिव्हर्स सॅच्युरेशन करंट और लीकेज करंट. दिस इज नन ऑफ यूज. Up to this point there is no large current is flowing,
बट वन सर्टेन व्होल्टेज इज देअर ऑफ रिव्हर्स व्होल्टेज, जिथं हा काय होणार आहे, डायोड ब्रेक होतो आणि लार्ज करंट फ्लो व्हायला सुरुवात होते. यू कॅन सी हियर. ओके, त्याला म्हणतो आपण रिव्हर्स ब्रेकडाऊन व्होल्टेज VBR किंवा VZ म्हणजे झिनर व्होल्टेज. ज्या रिव्हर्स व्होल्टेजला डायोड ब्रेक होतो आणि करंट फ्लो व्हायला सुरुवात होते त्याला आपण म्हणतो रिव्हर्स ब्रेकडाऊन व्होल्टेज किंवा झिनर व्होल्टेज. नाउ मेन क्वेश्चन इज दॅट की हाऊ इट कॅन बी यूज्ड ॲज अ व्होल्टेज रेग्युलेटर. नाउ व्हॉट इज व्होल्टेज रेग्युलेटर? व्होल्टेज रेग्युलेटर इज नथिंग बट व्हॉट, इट गिव्स द कॉन्स्टंट DC आउटपुट व्होल्टेज. त्याला आपण बॅटरी म्हणतो. हे बघा इथे लिहिलं बघा, ॲज अ बॅटरी म्हणतो काम करतो. हाऊ इट इज पॉसिबल? तर वी शुड नो द ऑपरेशन ऑफ झिनर डायोड फॉर दॅट. याचं एक वैशिष्ट्य असं आहे की जेव्हा हा ब्रेकडाऊन होतो, आता तुम्ही ह्याच्यानंतर किती पण रिव्हर्स व्होल्टेज वाढवा, हा VZ फिक्स होऊन जातो. म्हणजे ज्या व्होल्टेजला हा ब्रेकडाऊन झाला होता तो व्होल्टेज तुम्हाला कॉन्स्टंट आउटपुट म्हणून भेटणार आहे. आफ्टर दॅट किती तुम्ही इन्क्रीज केला रिव्हर्स व्होल्टेज, फक्त करंट वाढणार आहे, व्होल्टेज वाढत नाही. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल समजा हा 9 व्होल्टला ब्रेक झाला तर यू विल गेट कॉन्स्टंट 9 व्होल्ट आउटपुट. दिस इज व्हॉट कॉन्स्टंट व्होल्टेज रेग्युलेटर. इट विल गिव्ह यू लाईक अ बॅटरी 9 व्होल्ट कंटिन्युअसली. So Zener diode is also used for the power supply design. Okay, now we can see here. हे बघा इथे दिलेले बघा, Zener diode च्या अक्रॉस आफ्टर ब्रेकडाऊन जो व्होल्टेजला ब्रेकडाऊन झाला तो व्होल्टेज फिक्स झालेला आहे VZ. त्याचा तुम्ही किती पण व्होल्टेज वाढवा, करंट वाढेल पण व्होल्टेज वाढणार नाही. आणि इन दिस वे यू कॅन यूज द Zener diode ॲज अ व्होल्टेज रेग्युलेटर. सो फॉर दॅट यू शुड नो द ऑपरेशन ऑफ दिस इज वॉट द. ओके, हे बघा इथे दिलेले बघा, जे मी एक्सप्लेन केलं ते. ॲट द सर्टेन व्हॅल्यू ऑफ रिव्हर्स व्होल्टेज झिनर ब्रेकडाऊन ऑकर्स. दिस ब्रेकडाऊन व्होल्टेज VBR इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ झिनर व्होल्टेज. आफ्टर ब्रेकडाऊन व्होल्टेज अक्रॉस झिनर डायोड दॅट इज VZ रिमेन्स कॉन्स्टंट. हा टॉपिक महत्वाचा आहे. इवन इफ वी इन्क्रीज द रिव्हर्स व्होल्टेज, किती पण वाढवा रिव्हर्स, आता तो फिक्स झालेला आहे व्होल्टेज, त्याच्यात चेंज होणार नाही. There is only increase in reverse Zener current, and in this way Zener diode can be used as a voltage regulator. हा फार महत्त्वाचा सिंपल टॉपिक आहे टू अंडरस्टँड. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. मित्रांनो, मी तुम्हाला सांगितलं होतं की मोस्ट ऑफ द टाइम देर इज अ वन क्वेश्चन ऑन आयदर इव्होल्युशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इम्पॅक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन इंडस्ट्री अँड इन सोसायटी. हा थेऑरिटिकल क्वेश्चन आहे, त्याच्यात असं लॉजिकल किंवा टेक्निकल असं काहीच नाही आहे, नॉट मॅथमॅटिकल पॉईंट्स. तुम्हाला फक्त बघायचं आहे की कुठं कुठं याचा यूज होतो इलेक्ट्रॉनिक्सचा. मित्रांनो, इनसेम तोंडावर आली. खरंच अभ्यास झालाय का? आपण कॅपेबल आहोत का आता स्कोर करण्यासाठी? स्वतःला विचारावर. नसेल ना, काळजी नका करू. पर्पल ॲट ॲप्लिकेशन प्ले स्टोरवर लगेच डाउनलोड करा. मित्रांनो, पर्पल ॲट ॲपमध्ये M1, M3 आणि मेकॅनिक्सचे व्हिडिओ लेक्चर प्लस पेपर सोल्युशन आहे. एकदम ऑफर्डेबल प्राईसमध्ये, वेगळी प्राईस नाही, एकाच प्राईसमध्ये तुम्हाला कोर्स प्लस पेपर सोल्युशन. सो अभ्यास करा, लगेच पेपर सोल्युशन करा, तुमचे विषय स्कोर करा. मित्रांनो, ॲप्लिकेशनच पर्पल हॅटच का? कारण 100% आम्ही गॅरंटी देतो. व्हिडिओ लेक्चर जे फ्री आहे ते बघा, तुम्हाला इतके सोपे वाटतील, तुम्ही स्कोर करशाल. सेकंडरी तुम्हाला वाटलं तुम्हाला बेसिक येत नाही तरी तुम्ही स्कोर करशाल आणि पूर्ण कोर्स मराठीत आहे. सो सध्या आपल्याकडे ऑफर आहे, हे कुपन कोड वापरा आणि तुमचा पूर्ण इनसेम स्कोर करा. सो लगेच ॲप्लिकेशन डाउनलोड करा आणि इनसेम स्कोर करा. तर काही टॉपिक आपण इथं कव्हर केलेले, तुम्ही शॉर्टमध्ये देऊ शकता आणखी याच्यामध्ये. फॉर एक्झाम्पल, व्हेरी फर्स्ट एरिया इज हेल्थ केअर अँड मेडिकल इंडस्ट्री. हेल्थ केअर अँड मेडिकल इंडस्ट्री यू कॅन सी हियर. सो इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइसेस तुम्हाला माहिती आहे, आता CT स्कॅन, MRI वगैरे सगळीकडे आपण हे वापरतो. तुम्ही 2 ते 3 लाईन त्याच्याबद्दल लिहू शकतात. हेडिंग महत्त्वाचं आहे. कोणताही प्रश्न सॉल्व्ह करताना याची काळजी घ्या की अंडरलाईन करा जे तुम्हाला वाटतं की हा टॉपिक महत्त्वाचा आहे. बघा, रिमेंबर, तुम्हाला पेपर चेक करणाऱ्याचं मन सुद्धा ओळखायचं आहे की पेपर चेक करणारा काय चेक करतो, काय बघतो, त्याच्याकडे किती वेळ आहे. त्याच्यामुळं त्याला जर अंडरलाईन केलेले पॉईंट्स त्याला लवकर हे झाले, समजले, तो डायग्राम तुम्ही प्रॉपर काढली किंवा तुम्ही प्रॉपर नंबरिंग केली तर यू विल गेट शुअरली मॅक्झिमम मार्क्स. होतं काय मोस्ट ऑफ द टाइम विद्यार्थ्यांनो, तुम्ही निबंध लिहितात. नो, दिस इज यू हॅव टू बी अवॉइड इट. यू हॅव टू राईट द आन्सर इन प्रॉपर सिक्वेन्स. नंबर द्या त्याला, अंडरलाईन करा, डायग्राम प्रॉपर करा, तर तुम्हाला मार्क जास्त भेटतील. आता हा हेल्थ केअर अँड मेडिकल इंडस्ट्री यू कॅन राईट. आफ्टर दॅट एक्झाम दिले बघा त्यांनी, MRI, CT स्कॅन वगैरे. आता हा फार मोठा पॉईंट आहे, यू कॅन राईट इन शॉर्ट ऑल्सो. सेकंड, डिफेन्स अँड एरोस्पेस इंडस्ट्री.
सगळीकडे वापरतात. तुम्ही काय करा, फक्त टॉपिक महत्त्वाची लक्षात ठेवा, त्याच्या अंडर 2-3 पॉईंट लिहा. फॉर एक्झाम्पल रडार वगैरे तुम्ही ऐकलेले, रॉकेट लॉन्चर, एव्हरीवेअर. एकही असा फील्ड नाही जिथे इलेक्ट्रॉनिक्स वापरत नाही. थर्ड इज वॉट इन्स्ट्रुमेंटेशन अँड ऑटोमेशन इंडस्ट्री. डिफरंट टाईपचे इन्स्ट्रुमेंट, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आता आपण CRO शिकणार आहे पुढे जाऊन, मल्टीमीटर्स आहे, डिफरंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इन्स्ट्रुमेंट्स आर देअर, जिथं तुम्हाला इलेक्ट्रॉनिक्स लागणार आहे. त्याच्यानंतर भरपूर काही कम्युनिकेशन आणि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री आहे, जे तुम्हाला TV आला, रेडिओ आला, सगळे काही आले, तिथं तुमचं स्पेस आलं, सॅटेलाइट्स आले, एव्हरीवेअर देर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इज देअर. यू कॅन राईट पॉइंट वाईज अँड गिव्ह द हेडिंग अँड डू इट अंडरलाईन. दिस इज वॉट द इंडस्ट्री. नाउ व्हॉट अबाउट द सोसायटी. सोसायटीमध्ये तर फार एक्झाम्पल देण्यासारखे. यू कॅन राईट, सर्वात पहिली सुरुवात होते किचन ॲप्लायन्सेस पासून. घरामध्ये तुमचं बघा मिक्सर आहे, टेलिव्हिजन आहे, ग्राइंडर्स आहे, फूड प्रोसेसर्स आहे, टोस्टर्स आहे, मायक्रोवेव्ह ओव्हन आहे. एव्हरीवेअर देर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स. यू कॅन गिव्ह द एक्झाम्पल्स ऑफ ऑल द पॉइंट्स. त्याच्यानंतर कम्प्युटर्स आहे, लॅपटॉप्स आहे, ओके, सिक्युरिटी सिस्टम्स आहे, कॅमेराज आहे, CCTVज आहे, TV आहे, म्युझिक सिस्टम आहे, एक्सेट्रा आहे. भरपूर काही देण्यासारखं आहे. तुम्हाला करायचं काय विद्यार्थ्यांनो, सिम्पली 5 मार्काचा क्वेश्चन आहे, तर ह्यांना तुम्ही 10 मध्ये डिवाइड करा. 10 पॉईंट तुम्ही तिथे लिहून टाका पॉईंट वाईज. 10 पॉईंटला तुम्हाला 5 मार्क पूर्ण भेटतील. यू कॅन राईट द सेम टॉपिक इन 10 पॉईंट ऑल्सो. सो दिस इज वॉट द सिम्पल पॉईंट यू हॅव टू बी रिमेंबर. आता बघा पुढचा क्वेश्चन विचारलाय त्यांनी, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर विथ द हेल्प ऑफ वेवफॉर्म्स. दिस इज वॉट द व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉईंट. क्वेश्चन एक तर येईल हाफ वेव रेक्टिफायर किंवा ब्रिज रेक्टिफायर. दोनपैकी हाफ वेव रेक्टिफायर किंवा ब्रिज रेक्टिफायर. तुम्हाला दोघांपैकी एक एक्सप्लेन करायचं आहे. फॉर दॅट यू हॅव टू राईट, यू कॅन राईट इन शॉर्ट व्हॉट इज रेक्टिफायर सर्किट, व्हॉट इज रेक्टिफिकेशन. डू यू नो डिअर स्टुडंट्स व्हॉट इज रेक्टिफिकेशन? इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग AC signal into DC signal, and the circuit which converts this is called as a rectifier circuit. Okay, the circuit which performs rectification process, converting AC into DC. Now there are different types of rectifier circuits. Out of this, आपल्याला ब्रिज शिकायचं आहे आपल्याला इथं. Now you can see the circuit diagram from bridge rectifier. Bridge rectifier having total 4 diodes. Diode D1, D2, D3 and D4. Now this is the circuit designed around the transformer and the load resistor and the 4 diodes. What is the input to the circuit? Obviously AC है, कारण कि we are converting AC into DC. And what is the output of circuit? DC. Now प्रश्न एक पडतो विद्यार्थ्यांनो कि why there is always transformer is used? Why we are not giving directly 230 volt to rectifier circuit? तर लक्षात ठेवा विद्यार्थ्यांनो, थोडं बेसिक आयडिया लक्षात घ्या की कधी पण आपली जी DC ची रिक्वायरमेंट आहे, जेवढे पण DC वर चालणारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स आहे, काही गोष्टी ह्या सगळ्या चालतात 5 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट, 15 वोल्ट DC, नॉट मोर दॅन दॅट. तर आपली रिक्वायरमेंट आहे 12 वोल्ट, 15 वोल्ट, 9 वोल्टची आहे. तर व्हाय इट इज नीड टू गिव्ह 230 वोल्ट डायरेक्टली? सो देअरफॉर वी आर युजिंग स्टेप डाउन ट्रान्सफॉर्मर. हा काय करतो स्टेप डाउन ट्रान्सफॉर्मर? इट स्टेप डाउन द AC वोल्टेज फ्रॉम 230 टू रिक्वायर्ड लेवल लाईक 15 वोल्ट, 20 वोल्ट. आणि मग तो 20 वोल्ट आपण जेव्हा ह्याला देतो, मग तो त्याच्यातनं आपल्याला 12 वोल्ट, 15 वोल्ट देतो. त्याच्यामुळे गरज नसताना एवढा हाय व्होल्टेज देण्याची गरज नाही. सो वी आर युजिंग स्टेप डाउन ट्रान्सफॉर्मर हियर अँड दिस AC इज गिवन टू ब्रिज सर्किट अँड इज कन्वर्ट इन टू DC. आता प्रश्न असा आहे की ह्याचं ऑपरेशन चेक करायचं आपल्याला. ओके, सो यू कॅन राईट देर आर टोटल 4 डायोड्स आर यूज्ड, D1, D2, D3 and D4, which is connected in a bridge format. You can see here bridge format वापरलेला आहे. Now it gives the full wave rectification. Okay, now you can see the operation of bridge rectifier here. त्याच्यासाठी मित्रांनो तुम्हाला फॉरवर्ड बायस आणि रिव्हर्स बायस माहित पाहिजे. जर आपल्याला ऑपरेशन समजून घ्यायचं असेल तर तुम्हाला व्हॉट इज फॉरवर्ड बायस, व्हॉट इज रिव्हर्स बायस हे माहित पाहिजे. फॉरवर्ड बायस म्हणजे काय? व्हॉट इज बायसिंग? फर्स्ट, बायसिंग इज द प्रोसेस ऑफ गिव्हिंग पॉवर सप्लाय. बायस म्हणजे काय? पॉवर सप्लाय देण्याची पद्धत म्हणजे पॉवर बायसिंग. आता हा डायोड कोणता कंपोनंट आहे? ऍक्टिव्ह कंपोनंट आहे. हे आपण बघितलं ऑलरेडी. ह्याला पॉवर सप्लाय द्यावा लागणार आहे.
तर इकडे सप्लाय येतो, तर लक्षात ठेवा डायोडला दोन बाजू आहे, एनोड अँड कॅथोड, ज्याला आपण म्हणतो पी साइड अँड एन साइड. जेव्हा पॉवर सप्लायची किंवा एसी सिग्नलचा पॉझिटिव्ह पार्ट किंवा पॉझिटिव्ह सिग्नल हा पी कडे जातो, त्याला आपण म्हणतो फॉरवर्ड बायस कंडिशन. अँड व्हेअर ॲज व्हेन निगेटिव्ह terminal of the battery or negative part of the AC is given to the P side, it is called as a reverse bias condition. Okay, the forward bias condition, reverse bias condition. लक्षात ठेवा विद्यार्थ्यांनो, जेव्हा फॉरवर्ड बायस कंडिशन आहे तेव्हा डायोड ऑन आहे, म्हणजे तो आउटपुट देईल तुम्हाला. जेव्हा रिव्हर्स बायस कंडिशन आहे तेव्हा डायोड काय आहे, ऑफ आहे, देयर इज नो आउटपुट. ओके, तर सिम्पली आता आपण बघूया व्हॉट विल हॅपन, हाऊ विल गेट द डीसी आउटपुट व्होल्टेज. आता बघा विद्यार्थ्यांनो, ड्युरिंग पॉझिटिव्ह ऑफ सायकल ऑफ द इनपुट, हे बघा हा इनपुट आहे तुमचा ऍक्च्युली, जो आपण ब्रिजला देतोय, इथे लिहिलं आपण व्ही सेकंडरी. व्ही सेकंडरी म्हणजे काय, ट्रान्सफॉर्मरचा सेकंडरी पार्ट. इथे एसीच आहे ना, हा एसी आपण देतोय म्हणून त्याला म्हटलं आपण व्ही सेकंडरी. ओके, वी विल सी that how AC is converted into DC. As I told you that for that we should know what is forward bias and reverse bias. आता बघा, ड्युरिंग पॉझिटिव्ह ऑफ सायकल ऑफ द इनपुट, जेव्हा आपण इनपुट देतो एसी, तर त्याचं पॉझिटिव्ह ऑफ सायकल काय होतं बघा, की ड्युरिंग पॉझिटिव्ह ऑफ सायकल ऑफ द इनपुट ए इज पॉझिटिव्ह, म्हणजे इथं पॉझिटिव्ह पार्ट आलेला आहे विथ रिस्पेक्ट टू बी, म्हणजे खाल्ल्या लाईनवर निगेटिव्ह व्होल्टेज आहे. इथं पॉझिटिव्ह व्होल्टेज आहे, इथं निगेटिव्ह व्होल्टेज आहे. आता इथं बघा विद्यार्थ्यांनो, जेव्हा हा पॉझिटिव्ह इकडनं इकडे खाली चालला आहे, तर पॉझिटिव्ह पी कडे गेला D1च्या, म्हणजे हा झाला ऑन. ॲट द सेम टाइम हाच पॉझिटिव्ह व्होल्टेज D4 कडे गेला आहे, पण तो गेला एन साईडला, म्हणजे हा झाला रिव्हर्स बायस, दॅट इज ऑफ. ॲट द सेम टाइम जेव्हा इथं पॉझिटिव्ह होता, इथं खाली काय होता, निगेटिव्ह होता या लाईनवर, तो निगेटिव्ह व्होल्टेज बघा इकडे गेला आहे D3 कडं. तर व्हेन पी साइड इज कनेक्टेड टू निगेटिव्ह टर्मिनल ऑफ द बॅटरी, इट इज अ रिव्हर्स बायस, म्हणजे हा ऑफ आहे, आणि तोच निगेटिव्ह इकडे पण गेलेला आहे एन साईडला, म्हणजे हा काय झाला फॉरवर्ड बाय, दॅट इज ऑन. म्हणजे लक्षात घ्या, बेसिक आहे की ड्युरिंग पॉझिटिव्ह ऑफ सायकल D1 and D2 is on, D3 and D4 is off. You can see here, बघा D1 D2 on, D3 D4 on, म्हणजे at any time two diodes are on, and we know the diode on असतील तर there is a output. So you can see here we are getting output here, output voltage and output current. This is what the output voltage and output current through the circuit. Okay, now next part, इथं बघा same operation is explaining here. During positive of cycle, point A is positive with respect to B, therefore D1 and D2 are forward bias, that is on, and D3 D4 are reverse bias, that is off. Hence we are getting load current and load voltage at the output as shown in above diagram. Now what about during negative of cycle? आता बघा ह्या याची आता निगेटिव्ह ऑफ सायकल सुरू झाली आहे, त्यावेळेस ए होतो निगेटिव्ह, बी होतो पॉझिटिव्ह. जेव्हा ए पॉझिटिव्ह झाला आहे, सेम ऑपरेशन इज देअर. नाऊ जेव्हा ए पॉझिटिव्ह झाला आहे, ए गेला पॉझिटिव्ह, निगेटिव्ह गेला D1च्या पी साईडला, त्यावेळेस D1 झाला ऑफ. ओके, ॲट द सेम टाइम निगेटिव्ह व्होल्टेज गेला आहे आता एन साईडला, हा झाला ऑन. ओके, जेव्हा इथं मायनस आहे, खाली काय होता प्लस, हा प्लस इकडं पण गेलाय, इकडं पण गेलाय, तर प्लस गेला पी साईडला, त्रिकोण साईड जी ट्रायंगल साईड आहे ती कोणती साईड आहे, पी साईड. लक्षात ठेवा, व्हर्टिकल साईड कोणती आहे, कॅथोड, एन साईड. डायोडचे दोन पार्टी पी अँड एन. ट्रायंगल साईड म्हणजे पी साईड, दॅट इज पॉझिटिव्ह, वी कॅन से एनोड, आणि व्हर्टिकल म्हणजे कॅथोड, दॅट इज निगेटिव्ह साईड. ओके, हा पॉझिटिव्ह कुठे गेला, D2 कडे गेला, एन कडे, म्हणजे हा ऑफ आहे. आता ह्या केसमध्ये बघा D3 D4 इज ऑन, D1 D2 इज ऑफ, म्हणजे परत दोन डायोड ऑन आहे, दोन डायोड ऑफ आहे. यू कॅन सी हियर D3 D4 is on, D1 D2 is off. So again we are getting output voltage, output current. So in this type of bridge rectifier circuit we are getting output at every half cycle of the output. हाफ वे मध्ये असं नव्हतं विद्यार्थ्यांनो. हाफ वे मध्ये काय होतंय की एकदा आउटपुट येतंय, एकदा आउटपुट येत नाही, एकदा येतंय, एकदा नाही, त्याला हाफ वेव म्हणतात. हा फुल वेव रेक्टिफायर आहे, प्रत्येक वेवला तो रेक्टिफाय करतोय, आणि इन दिस वे वी आर गेटिंग द आउटपुट. Now this is not the pure DC output actually.
ह्याला म्हणतात पल्सेटिंग डीसी. ह्याला आपण नंतर प्युअर करतो युजिंग फिल्टर्स वगैरे, द अनदर पार्ट. बट दिस इज वॉट द सिम्पल ऑपरेशन ऑफ कन्वर्टिंग AC into DC. So it's a very simple, short and simple operation of part A and part B during positive half cycle and during negative half cycle. This is what they expected from you. Very simple answer for that. विद्यार्थी मित्रांनो, फर्स्ट इयरच्या या सब्जेक्टचं तुम्ही पेपर सोल्युशन आत्ता बघत होता. तुम्हाला हे पूर्ण पेपर सोल्युशन डिटेलमध्ये बघायचं असेल आणि याची पूर्ण पेपर सोल्युशनचे नोट्स पण हवी असेल तर तुम्ही प्ले स्टोअरवरनं किंवा खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक आहे त्याच्यावरनं पर्पल ॲट ॲप्लिकेशन लगेच डाउनलोड करा. पर्पल ॲट ॲपमध्ये हे पूर्ण पेपर सोल्युशन आणि विथ याचं सोल्युशन असलेले नोट्स फ्रीली अवेलेबल आहे. सो पर्पल ॲट ॲपमध्ये गेले की तिथे फर्स्ट इयर पेपर सोल्युशन म्हणून, फर्स्ट इयर इनसेम पेपर सोल्युशन म्हणून फोल्डर आहे, त्याच्यामध्ये जा. तुम्हाला पूर्ण सगळ्या विषयांचे BEE, BXC, PPS, मेकॅनिक्स, ओके, फिजिक्स, केमिस्ट्री सगळ्या विषयांचे पेपर सोल्युशन भेटते ते बघा. तसंच M1 मेकॅनिक्स आणि M2 चे पेपर सोल्युशन, M1 मेकॅनिक्स M2 चे जे कोर्सेस आहेत तिथे तुम्हाला भेटतील. मित्रांनो, या पेपर सोल्युशन सोबतच आपले तिथे व्हिडिओ लेक्चर कोर्सेस सुद्धा अवेलेबल आहे मेकॅनिक्स M1 M2 साठी. सो तेही तुम्हाला आवडतील, तेही नक्की सबस्क्राईब करा, व्हिडिओ लेक्चर बघा आणि पर्पल ॲट ॲप्लिकेशन सोबत तुमचं फर्स्ट इयर नक्की स्कोर करा.